Bir günü Cebrail aleyhisselam, Cebrail perişte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip aytat: Ya Muhammed, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İş ma şi'te fe inneke meyyit. Kaalagандай yaşa. Qanday kaalasan oşonday yaşa. Biroq bir nerseni bilginin, ölüm degen hakikat var. Bari bir ölösün. Kaalagандай yaşa, biroq bari bir ölösün. Ve ahbib men şi'te. Kaalaganыңды süy. Жүрөгүңдү kaalagan biröөгө берип коя бер. Biroq bir nerseni bil, fe inneke mufariqahu. Sen andan bari bir ajıraysın. Kaalaganыңды süyer, biroq andan bari bir ajıraysın. Wa'mal ma şi't. Kaalagan nerseňerdi, kaalagan amalıңды kıla ver. Kıymıl hareketin, жүрөгүңдөн kандай kıymıl hareket kaalasan, oşol kıymıl hareketти kıla ver. Biroq bir nerseni bilginin, fe inneke mecziyyun bihi. Sen oşol kılgan amalıňa erten Allah'ın astına varıp durup, egerde jakşı bolsa jakşı, jaman bolsa jaman jaza alasın. Fe inneke mecziyyun bihi. Sen kaysı amal kılgan bolsoň, oşol amaldın joğun oşol jerde alasın. Bul Cebrail aleyhisselam'dın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e aytkan sözü. Peygamber özü kaalaganday yaşap jatat. Peygamber özü kaalaganın sүйüp jatat. Peygamber kaalaganday amal kılıp jatat da Hazreti Cebrail keldi. Anna aytты: ey Muhammed, senin yaşaganın durus emes, senin süygönün tura emes, senin kılgan amalın durus emes degen manisinde Peygamberimize ayıp atat emes. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'nın kontrolünden çıkkan emes tuğandar. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوحَى deyit. Allah Teala Peygamberimiz jönünde. Egerde Muhammed bir nerse süylöp jatkan bolsa, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir nerse süylöp jatkan bolsa, anın süylөгөнү bir gana Kudaydan ağa түшкөн ayan bolot, vahiy bolot deyit. Kavar bolot deyit Allah subhanahu wa ta'ala. Düşünüktü de. Demek anday olmasa, anda kimge aytıldı? Hakikatta Hazreti Peygamber'e gelip Cebrail aleyhisselam Peygamberlerden başka biröөгө körünbeyt. Cebrail aleyhisselam'dın jaratılууsu jana aga oşondoy vazipa berilүүsü bir gana emne üçün bolup atat? Allah Taala menen peygamberlerin ortasında kaysı kızmatты atkarıp atat? Elçi kızmatını atkarat. Oşon üçün sizge görünbeyt, bizge görünbeyt, hiç kimge peygamberlerden başka görünbeyt.
Бирок келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айтып атат. Башкача айтканда, я Расулаллах, я Расулаллах, мен бул сөздөрдү сенин үммөтүңө айтып атам. Бул сөздөрдү сага айткан жерим жок, эй пайгамбарым. Сен ошол сөздөрдү сахабаларыңа жеткиресиң. Сахабаларың табииндерге жеткирет. Алар өзүнөн кийинки болгон атбай табииндерге жеткирет. Алар болсо өзүнөн кийинки мунга жеткирет. Ошо менен кылым болуп бул кабар жеткирилип туруп, 2019-дун июлдун паланча жума күнүндө ошол мечитте бул кабар айтылат деп пайгамбарыбызга айтты Жабраил алейхиссалам. Эмне экен бул? Кайра кайталап жатабыз. Каалагандай жаша. Каалагандай жаша. Бирок бир нерсени унутпа. Баары бир бул жашообуздун акыркы чекити бар. Ажал деген нерсе бар. Ар бир адамдын ажалы белгилүү. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Могу жерде канча киши отурабыз, туугандар? Ар бирөөбүздүн ажалы белгиленген, секундасына чейин белгиленип койгон. Секундасына чейин белгиленип койгон. Ажалыбыз. Билгиниң ажалың бар дейт. Каалагандай жаша, бирок билгиниң ажалың бар дейт. Ал эмне деген сөз? Ажалым бар экендигин билип турган инсан, мен мисалы, ажалым бар, эртең баары бир бул жашоодон кайтам, түбөлүктүү эмесмин дегенде, мен түбөлүктүү болгон жашоого карата өзүмдү даярдайм. Ошого жараша бул жашоомду жашайм. Каалагандай жашабайм мен ошондо. Айтып атпайбы, каалагандай жаша, бирок ал жерде каалагандай жашабай калам мен. Себеби мен каалагандай жашай турган болсом, каалоомдун 99% напсиден болот. Каалоомдун 99% напсиден болот. Мындай каалооңду, сенин каалооңду, ичиңде болгон каалоолорду алып туруп, бир тарага салып көр таразага. 99% напсинин каалоолору болуп калат. Напсинин каалоолору эч качан адам баласын бейишке жетелебейт. Напсинин каалоолору шайтандын шыбырагандары болот, васвасалары болот. Ошол напсибиз биздин жан дүйнөбүзгө шайтандын эшиги терезеси болуп эсептелет. Шайтан менен ортобузда напсибиз турат. Ошол напсибиздин каалоолору негизинен бизди туугандар бейиштен алыстатат. Маниси бул сөздөрдүн. Ошон үчүн каалагандай жаша, бирок баары бир өлүм бар, баары бир өлөсүң. Каалаганыңды сүй, бирок андан ажырайсың дейт. Каалаганыңды сүй, бирок андан ажырайсың. Ажырайсың деген сөздүн мааниси сенин сүйүң түбөлүктүү болбойт дейт. Сенин сүйүң түбөлүктүү болбойт. Бир нерсеге сүйүң болот. Бир нерсеге сенин сүйүң бир себепке байланыштуу болгон бир сүйүү болот. Бир кишини сүйөсүң, же сулуулугу үчүн сүйөсүң, же сулуулугу үчүн сүйөсүң, же характери үчүн сүйөсүң, же улуулугу үчүн сүйөсүң, же болбосо акчасы үчүн сүйөсүң. Эмне үчүн сүйөсүң? Жөн эле сүйөм. Жөн эле сүйө албайсың эч качан. Жөн эле деген нерсе жок. Бир нерсе үчүн сүйөсүң. Бирок ошол нерсе ал инсанда жоголгон сайын сенин ага болгон сүйүң өчөт. Сүйөм, күйөм, сулуулугу үчүн деген сулуулугу кетет.
Seni sүйүң да ошол сулуулук менен кеткен сулуулук менен кошо кетип калат. Акча андан бетер, андан жаман. Себеби акча туруктуу эмес, бир бар, бир жок. Сени сүйүң да бир бар, бир жок кылып, сени башаламан кылып жинди кылып коет. Бир бар, бир жок болот. Мансап да ошондой, башка нерсе да ошондой. Ошон үчүн каалаганыңды сүйө бер, бирок андан ажырайсың дейт. Андан ажыраган сайын баягы сүйүүдөн сенде эч нерсе калбайт. Ошол себептен эгерде сүйө турган болсоң, сүйүш керексиң. Кимди сүйөсүң? Эч качан жоголбогон. Түбөлүктүү бар болгон. Түбөлүктүү бар болгон. Аллах Куранда айтат, Рахман сүрөсүндө. Алла Тааладан башка бүт нерсе жок болот деген аят бар. Мына ошол кимди сүйөсүң? Алла Тааланы сүйөсүң. Чындыгында ачкыч ошол жерде. Эгерде акыйкатта Алла Тааланы биз чындыгында сүйө турган болсок, туугандар, маселелердин баардыгы чечилет, билесиңерби? Ошончолук болот. Алла Тааланы катуу сүйө турган болсок, маселенин баардыгы чечилет. Сенин башыңа келген кыйынчылыктардан ыза тартпайсың, тескериси ошол кыйынчылыктан рахаттана баштайсың. Сүйүң, тууганым, бул жөн эле бир сөз эмес. Бул тажрыйбада өткөн, жашалган, азырда жашалып жаткан бир нерсе. Сүйүң канчалык Кудай Таалага күчтүү болсо, сүйүң Кудай Таала канчалык терең болсо, башыңа келе турган кыйынчылыктардан ыза тартпайсың, рахат аласың. Эмнеге? Бир гана ой, бул кыйынчылык кимден келди деген ойдон эле рахат ала баштайсың. Кудайман келди дейсиң, сүйүктүмөн келди дейсиң сен бул нерсени. Ошон үчүн каалаганыңды сүй, бирок андан ажырайсың. Ошол себептен мааниси эмне? Ажырагыс болгон бир сүйүү болуш керек. Ал сүйүү түбөлүктүү болгонго гана арналганда ажырагыс бир сүйүү болот. Түбөлүктүү бир эле зат бар. Ким? Аллах субханаху ва таала. Аллах субханаху ва таала. Каалаганыңдай амал кыл, бирок ошол амалдын натыйжасын аласың. Натыйжасын аласың. Буну баарыбыз билебиз. Азыр Бишкектин ичинде каалагандай машина айдай албай калдык. Же каалагандай айдап атабызбы? Жок. Сонун тартипке келип калдык. Тартиптүү болуп калдык, машалла. Туугандар, бизди өзгөртүш 5 эле мүнөт экен да. Шофёрлор, бизди өзгөртүш өзү оңой нерсе экен да. Эң мындай бизге оор болгон, сүйкүмдүү болгон яблочка уруп койгон болсо, яблочка. Ошондо биз сразу тартып келип калабыз, 3000 сом, 4000 сом, 5000 сом, 10000 сом. Бирок билесиңер, туура эле болду. Туура эмес жагдайлар толтура, бирок өзү философиясы туура болду, билесиңер. Кичине тартипке түшүп калдык. Алхамдулилlah. Эмелер азайып атат. Пешеходдор, өзгөчө пешеходный проходдорду карагыла. Алхамдулилlah, кысылып, кымчылып. Өткөндө Фейсбукта бир пост жазганмын, бир эжекебиз бирөө түм эле жулкунат да. Эмне эле жулкунат десем, карасам камера жок турбайбы ал жерде. Жулкунат. Баламды көтөрүп алып пешеходдон өтүп баратсам, түм эле жулкунат. Эми турдум, айдасаң эми мен эметсең эмете берем, эмне кылайын башка деп. Жок, тез эле тез дейт. Ой,
Бирок мусулман камера, биз деген камераны жакшы түшүнүш керекпиз. Карагыла, камера субханалла, азыр түшүп калам, чирт этип калат. Анан бактылуулук байгы каттары келип калат, баланча быстанча маселеси, Бирок Кудай Тааланын бизге жандырып койгон метафора бул, метафора. Анда нерсе жок. Бирок Кудай Тааланын бизге жандырып койгон 24 саат камерасы такыр өчпөйт. Бир канча камераны атышыптыр. Кеминде кайсы жерде билесиңер, атышып камераны эметип койтур. Бир камера канча 300 эмеде треногалар бар го, треногалар, 3 буттуу камералар. Бири $300,000 турат. Бирөөлө $300,000 бунун баасы. Булардын да ошончолук кымбаттуулугу бар да, бирөөлөр атыптыр. Бул да туура эмес. Бул да туура эмес. Бирок Кудай Тааланын камерасы 24 саат чирт этип турбайбы? Эч бул нерсени ойлодуңбу эч? Эч ойлодуң, Кудай Тааланын камерасы чирт этип турат, постоянный. Эмне кылып атасың? Булгу перекресткада эле, тиякта биякта камера, болду, башка жерде жок. Кудай Таалан бизге күйгүзүп койгон камерасы 24 саат өчпөйт. Өчпөйт. Батарейкасы түгөнбөйт. Солнечный батарейкага муктаждыгы жок, энергияга муктаждыгы жок, такыр муктаждык эч нерсеге жок. Күн болбосо да, түн болсо да камера бизде эмне тартып турат. Эртең Алланын астына түшкөндө кадимкидей көрөбүз. Мына могу жерде мындай болду, тигинде болду, мындай болду. Операцияга бере албайсың, болду, бүттү. Кайра кайталасыңбы? Бая жан бергенден кийин киши Куранда айтат. Жан бергенден кийин киши дейт, Алла Тааладан сурайт: "Я Рабби, кыска бир мөөнөткө гана, кыска эле бир мөөнөткө гана мени дүйнөгө кайтарчы" дейт да. Суранат, ыйлап суранат. Кыска эле, көп нерсе кереги жок. Кичине болсо дагы мен тиги дүйнөгө барып келейинчи дейт. Барып эмне кыласың дегенде, "Фа-ас-саддака ва акум минас-салихин" дейт. Я Аллах, бул сөздү карагыла. Эмне кыласың ал жерге дегенде, "Фа-ас-саддака", көп садака берем дейт. "Ва акум минас-салихин", салихтерден болом, чынчылдардан болом, туура инсандардан болом. Я Аллах. Ошол жерде Алла Таала айтып атат да бул аят мененчи. Бизди ал жерде эмне куткарат көбүнчө? Бул көрдү, соовун көбү кайсы жерде экен? Садакада экен. Ошол жерде суранат ыйлап туруп: "Я Рабби, кайт барып келейинчи бир кыска бир мөөнөткө. Эмне кыласың? Фа-ас-саддака", садака бергендерден болом дейт. Намаз окуп келем, тигиндей кылам да, садака бергендерден болом дейт. Я Аллах. Хайрун нас анфаун нас. Инсандардын эң жакшысы, эң пайдалуу болгон дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Эң жакшысы, эң пайдалуу болгону дейт. Көп берүү шарт эмес. 1 сомду чыгар, Алла үчүн бер, садака берген болосуң. Садакаң жокпу? Бере турган 1 тиyiниң жокпу? 1 тиyin, 1 сом, 1 сом. 1 сом деп атам мен. 1 эле сом. Кимдин азыр чөнтөгүндө 1 сом жок? Кол көтөрчү. Жаныңдагы бөлүшсүн. Бар? Менде жок. Кабинетте жок. Менде жок. Кабинетте. Бирок чөнтөгүңүздө 1 сом бар да. Ар бирөө чөнтөгүңүздө 1 сом бар. Ошол 1 сом эле берген болсоң, садака берген болосуң. Жок болсо, жок дейли. Эмне болот? Кошунага жылмайып кой, азыр карап. Кимдин чөнтөгүндө 1 сом азыр жок болсо, бир карап жылмайып кой чөнтөгү. Жылмайып кой. Садака болот, сен тиге садака берген болосуң, билесиңби? Әт-табассуму садакатын, пайгамбарыбыз айтат. Жылмайып коюу эмне дейт? Садака. Биздин динибизден да оңой дин барбы? Бергилечи ошон дин барбы ошондой? Биздин дин. Субханалла. Садакасы жок адам садака берүү мүмкүнчүлүгү бар шариатта. Жылмайып эле кой. Ага да сараң болсоң, анда адамдыгынан шектен деген сөз да. Бир жылмаюудан да
тартылып аткан болсоң, анда сен билбейм, сен кимсиң анда? Кап-кара пессимист адамсың деген сөз да андачы. Кап-кара пессимист экенсиң. Ичиң тышың кара деген сөз. Бүттү. Бирок буяка келиптирсиң сен. Көрдүңөрбү? Жок. Жакшылыктан башка жол жок. Только жакшылыкка жол бар, алхамдулилlah. Эми бул айткан нерсе амал деп атпайбыз, карагыла. Туугандар. Бирок эмнегедир бизди шариат жагынан жолдогу акылдуу шаардын проекти болгон ошол камералар бизди тарбиялап койгондой жол эрежелери маселесинде эмнегедир Кур'ан Карим бизди андай тарбиялап жатпайт. Эмнегедир баягындай эле жашап атабыз, уурдап атабыз, жалган сүйлөп атабыз, бирөөнүн акысын жеп атабыз, бирөөнү гыйбат кылып жатабыз, эч качан анын кулагына жетпейт, эч ким билбейт сыяктуу этин тим эле чайнап жутуп атабыз, сөз ташып атабыз. Ыпластын баардыгы бизде мусулмандарда азыр бар. Эмнеге болуп атат? Бунун проблемасы кайсы жерде? Эмне Кур'андабы, пайгамбарыбыздын хадистериндеби, алымдардын сөздөрүндөбү, же китептердеби, же ошону жеткирген имамдардабы? Кимде маселе? Маселе кимде? Маселе сенин жүрөгүңдө. Маселе сенин жүрөгүңдө. Сенин жүрөгүндөгү иманда маселе. Үч төрт күн мурун 5 минут бар. Атын айтпай эле коеюн, бирок бизге бир сабак болсун. Маселе иманда деп атпайбызбы? Ашканалардын бирөөсүндө, шаарда ашканалардын бирөөсүндө ээси мага чалып атат. Ажыке, сиз менен сүйлөшүш керек болуп атат дейт. Мен айттым, мен азыр мечитте эмесмин, анан жумушта эмесмин, сабакта теге факультетте эмесмин мен. Эртең болом десе макул, анда мен WhatsApp'тан айтайын десе макул айтыңыз деп WhatsApp'тан мага айтып атат. Ажыке, мен жумушканан ачкандан бери бир кыз иштейт дейт менде. Өзү бул университетте окуйт. Кыргыз-Түрк Манас университетинде окуйт. Биринчи, экинчи курс ошондой. Бою кыска дейт. 1,5 метр бою кыска, 1,5 метр дейт. Жумуш иште ачканда ошолорду бирөөнү официант кылдык, бирөөнү тигиндем да жумушка алдык дагы. Биринчи идиш аякчу посудомойка болуп иштеген дейт. Анан бир күнү келди, мен посудомойка болуп иштей албайм. Эмнеге? Менин ошондой бир орун бар, мүмкүн эмес. Макул, анда сен кассага тур деп кассага тургуз койдук дейт. Кассада бир аз иштеди, анан официант болуп да иштеди, тигинде мындай. Анан эми сурадым дейт, сен мага айтчы, мүмкүн мен сага бир жардам тиер, бир нерсе болот, сенде кандай маселең бар дептир. Кандай маселең бар дегенде тиги кыз уялып айтыптыр, эми бир жумада билесиңер, силерге алхамдулилlah дегендин бир маанисин түшүндүрдүк. Алхамдулилlah, эмнеге алхамдулилlah? Алхамдулилlah. Бир мисал айттык. Ажатканага барып туруп, ажатканадан кийин чыкканда дуа бар, пайгамбардын бизге үйрөткөн дуасы. Кайсы сөз менен башталат? Ажатканага кирип, ажатканага чыккандан кийин бир дуа окуйсуз. Кайсы сөз менен башталат ал дуа? Алхамдулилlah менен башталат. Алхамдулиллахиллази азхаба аннал аза ва афани. Туалеттен чыккандан кийин дагы эмне кылабыз? Кудай Таалага шүгүр келтиребиз. Алхамдулилlah, я Rabbi. Мен бул нерсенин маанисин өткөн ошол киши менен сүйлөшкөндөн кийин дагы терең түшүндүм бул маанисин. Бул кыздын онкологиялык оорусу бар экен. Канча жылдан бери ажатканага бара албайт экен. Канча жылдан бери ажатканага бара албайт экен. Анан ошондо кыйналып атыптыр. Операцияга акча керек, канча керек, тигини мынчалык сумма керек.
ошону жыйнаш керек. Анан ата энеси да колу жука аябай эле, тигинде мындай болгон экен. Анан иши кылып караштыра баштадым дейт. Мүмкүн жардам бере алам деп тигинде мындай кылып туруп, анан бир күнү алгыс келип калды. Ошол ээсине айтып атат экен да, менин маселем Кудай буйруса чечилет дептир. Докторго барып туруп мен операция болом. Биякта операция болбойт. Азыр Москвада да, азыр кыз Москвада да сложный операция болот экен бул кызчы. Ошон үчүн август бир ай толук исследование болуп туруп, анан операцияга жатат экен. Азыр кабар келди ал кыз жөнүндө. Анан айтып атпайбы? Менин маселем чечилди, эмне дегенде айтат да, Германияда бир эжем бар, бир жерде Германияда бир немистердин колунда иштейт экен, бай немистердин. Ошо айтыптыр, немистер жактырыптыр буну иштегенин. Сенин жакшы туугандарың болсо чакырып башка үй бүлөгө да иштетебиз, макул дептир дагы бул кызды чакырыптыр. Бул кызды чакыртса, кыз болду. Серьезный бир компания бүт виза барды кылабыз деп жообун бардыгын берип, макул кетем деген жерден бир күн келди дейт, настроениясы жок. Эмне болду десем, жок, мен бара албай калдым, барбайм дептир. Эмнеге барбайм? Айтыптыр, булар мага айтышты дейт. Барасың, иштейсиң, бирок бир шарты менен. Шарты эмне? Жолугуңду чечесиң дептир. А сен эмне десе? Мен эч качан Алла Тааланын мага берген буйругуга каршы чыкпайм дептир бул кыз. 19 жашта бул кыз. 19 жашта. Жолугу менен Аллахтын буйругу болгон жолукту кийди. Куранда буйрук бар. Бул мусулмандар өзү тапкан жери жок. Мен мусулманмын деген аял жолук кийүүсү милдеттүү бул. Каласа калабаса парз болот бул. Бунун башка жолу жок. Жок башка жолу. Анан бул киши айтат атпайбы, ошол ээси ыйлап айтат атат мага. Ыйлап айтат, мен өтө таасирлендим. Мениндей досторум бар. Мындай сакал, машалла, иншалла, тигинде мындай. Бирок бул кызчалык бир нерсе кылган эмес дейт булар. Кээ бирде ошол кызды алып барып, мына иман, акыйкат иман ошол болот деп айткым келип калат дейт да. Кудай Тааланын буйругу. Жөнүнө ма кээ бирөөлөр бар. Окуу жайга кирүү үчүн жолукту чечсе, чече бер, кире бер, эчтеке болбойт дегендер да бар да. Бул кызды карагыла, субханаллахил азим. Кээ бир карындаштарыбыз бар. Кичине кыйынчылык болуп калса эле жолугун чечип коет. Эмне болсо ата энем, эмне болсо тигилер, эмне болсо досторум, эмне болсо аяштар, карындаш. Айнанайын. Сенин маселең бул кызчалык барбы сенин маселең? Кыздын жашооңду танда деген сөз. Булардын айткан ошол да. Себеби тияка барат, акча иштейт, 10, 15, 20 миң доллар келип операция болот бул кыз. Акчасы жок кыздын. Айтыптыр. Бул эмне түзмө-түз. Диниңди тандайсың, ден соолугуңду тандайсың. Бул кыздын жообу мындай болуптур. Диним болбосо ден соолугум не кереги бар дептир. Диним болбосо ден соолугум не кереги бар, мен барбайм дептир. Келип ошого айтып атса, бул киши Алланын экөөнүн сыноосу. Тиги ашкананын ээси менен бул кыздын экөөнүн ортодогу сыноо. Бул эркек киши экен. Связь тияк кылып туруп Москвага жөнөттү, азыр кызды каратып атат. Мага жеке дейт. Бул менин сыноом. Иман бул. Тиги ашкананын ээсинин иманы иман, бул кыздын иманы иман. Экөө имандан катуусун алып атат азыркы учурда. Мындай сырттан караган оңой эле маселе. Эмне жолук, чүпүрөк, барбы жокпу, айырмасы жок. Андай эмес. Кудайдын буйругу бул. Айтып атпайбызбы? Эмнеге камерадан коркуп атабыз, бирок Курандан коркпойбуз. Себеби биздин иманыбыз ошол кыздын иманычалык жок, туугандар. Бул кыздын иманычалык жок. Бирок ага шариаттан жол тапсаң болот. Бул шариат жок, Кудайдын буйругу. Буйругу болду, ошол буйругу. Мен ошону аткарам дейт, болду. Иман ошол. Аллах субханала ва тааля иншалла бардыгыбыздын иман ошол кыздын иманы сыяктуу болсун, достор. Туугандар. Түшүнөлү бир аз. Ойлонолу бир аз. Азыркы айткан сөздөр да ошол мааниде. Каалагандай жаша, баары бир ажал келет. Каалаганыңды сүй, баары бир ажырайсың. Каалаган ишиңди кыл, баары бир жоопко тартыласың, дейт Жабраил алейхиссалам. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун.
ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. Дагы бир нерсени кошуп коеюн. Биз колубузда болгон нематка ээ боло албай жатабыз, исламга ээ боло албай жатабыз. Исламда ошол бизге нематка берген нематка я Рабби шүгүр деп айтпай жатабыз. Бирок буга зар болгон инсандар толтура. Бүгүн ошолордон бирөөсү келди. 5000 алыстыктан бир аял келип туруп, бүгүн биздин кабинетте исламды кабыл кылды. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммад абду ва расулу деди. Эң бактылуу инсан болду, караңыздар. Биз колубузда болгон алтындын, ошол кадырын, алтын менен тете болбойт, бирок бул сөз да туура эмеспи? Баркы жок, бирок тиги жерден келип туруп исламды издеп, таап туруп кетип атышат. Жобу кандай болот? Субханалла. Ошо аябай көп ойлоном. Жобу кандай болот? Аллахтын астына кандай жооп беребиз? Эртең акиретте биздин оозубуздан чыккан нерсеге биз жооп беребиз. Биздин оозубуздан чыккан нерсеге биз жооп беребиз. Силердин кулаңарга кирген нерсе силер жооп бересиңер. Бул нерсени унутпайын. Макулбу? Субхана раббика раббил иzzati амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин.